स्वागत लैके हाज़र हाँ जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों गल्लां ते गीत विच अज असीं जिस विषय के उत्ते विचार चर्चा करनी है वो साडे परिवारां दे नाल जुड़िया होया विषय है। कई वारी असीं अक्सर कहिंदे हाँ कि साडे घर दा जो सभ्याचार है ना वो सभ्याचार साडे बजुर्ग ने। असीं कहिंदे हाँ कि साडीआं कदरां कीमतां ने साडे बजुर्ग ने। असीं जिंदगी दे विच जे अगे वधदे हाँ सानूं जिंदगी जीण दा ढंग मिलदा है ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ फ़ोन भी नहीं ਕੀਤਾ, माँ किन्नी उदास हो के बैठी है, बाप किन्ना उदास हो के बैठा है। भावनावां दे नाल भरिया होया हर रिश्ता है। रिश्ता घर दे एक कमरे की चार दीवारी चों जदों बाहर निकलदा है तो हमेशा यही कहता है कि साडे पिछे बजुर्ग ने, साडे पिछे जो आसरा मिलिया है साडी पिठ नूं, वो आसरा साडे बजुर्ग ने। साडी पिठ नूं जो थपथपाउंदे ने वो बजुर्ग ने। जो साडे औखे सौखे वेले काम आउंदे ने वो साडे बजुर्ग ने। साडे दुख सुख विच साडे नाल खड़े हुंदे ने बजुर्ग ने। फिर मन विच ये विचार आउंदा है कि की बजुर्गां दे नाल नाल नौजवान उन्हां नूं बनदा मान सत्कार दे रहे ने। एक बजुर्ग सोच रहा है कि मेरा बच्चा ठंड विच ठर रहा है तो मैं उसनूं कंबल देना है, पर दूजे बन्ने ये भी विचार आउंदा है कि की वो बच्चा उस बजुर्ग नूं बनदा मान सत्कार दे रहा है, बजुर्ग नूं रोटी दे रहा है, बजुर्ग की गर्मी सर्दी दे विच जो हालात ने उसनूं देख रहा है, दवा पानी कर रहा है। कई तरह के विचार आउंदे ने। समाज दे विच दिनों दिन बिरध आश्रम खुल रहे हैं। रोज़ाना असीं मनाउने हाँ अज मदर डे है, अज फादर डे है, अज ब्रदर डे है। कि ये सिर्फ एक दिन तक ही साडी सोच सीमित होकर रह गई है तो बड़ा कुछ विचार साडे मन में चलता है। तो इन्हां विचारां नूं ही असीं मन में रखते हुए अज दा विशा जो लैके आए हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच, वो विशा है बजुर्ग साडा सरमाया। इस विषय के उत्ते विचार चर्चा करने लई मेरे नाल स्टूडियो विच ने श्री मोहन शर्मा जी जो कि डायरैक्टर ने रैड क्रॉस नशा छुड़ाऊ केंद्र संगरूर दे अते नाल दे नाल प्रधान ने शिव शंकर बिरध आश्रम संगरूर। 2 वारी पंजाब सरकार ने इन्हां नूं सन्मानित किया है इन्हां दे कामां करके। लिटरेचर दे नाल जुड़े हुए ने। तकरीबन 20 किताबां जो समाज दे नाल जुड़ियां ने, समाजिक सोच दे नाल जुड़ियां ने, वो इन्हां दर्शकों की झोली विच पाईयां ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अज साडा विशा है बजुर्ग साडा सरमाया जी। असीं कहने हाँ कि साडे घर विच बजुर्ग बैठे ने। एक सादी जी मैं गल करन लगा। असीं कहने हाँ फलाने घर विच बजुर्ग बैठे ने। असीं कहने हाँ वो साडी पिछली गली दे विच उन्हां दा घर है, उन्हां घर बजुर्ग ने। पर मन विच ये सवाल जिहा आ जाता है कि बजुर्ग तां असीं करदे रहिंदे हाँ, पर बजुर्ग है कौन। जे मैं बजुर्ग की डेफिनेशन श्री मोहन शर्मा जी को लेना चाहवां तां तुसीं किद्दां परिभाषित करदे हो एक बजुर्ग शब्द नूं। शुक्रगुजार जी, बड़ा गंभीर प्रश्न तुसीं कीता है। जदों बजुर्ग की असीं डेफिनेशन लै रहे हैं ना भी बजुर्ग ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੂੰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ 50 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ 'ਚ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ 70-75 ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 70 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੂ ਵੱਡੂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਸਰੀ ਫੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬੰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਸਰੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ कि उनको रुखसत तो किया मालूम ना था, लेकिन सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। असली तो वो ने जिहड़ां दे बारे ये भावना लोकां 'च पैदा कर जान कि खला पै गया इहदे बिना। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रगुजार, बिल्कुल सही गल है। मकान तो बन जाता है पर घर उदों बनता है जदों घर विच रिश्ते हुंदे ने। घर उदों ही बनता है जदों सानूं पता हुंदा है साडे उत्ते बजुर्ग बैठे ने तो पता होंदा है भी साडे नाल बच्चे भी ने जिन्हां ने अगली पीढ़ी नूं तोरना है। समाज रिश्तियां दे विच बझिया होया है, परिवार रिश्तियां दे नाल अगे तुरदे ने। ते साडा अज दा विशा बजुर्ग साडा सरमाया। ते तुसीं बजुर्गां तो बिना परिवार नूं किवें देखदे हो, सोचदे हो कि परिवार बन सकदा है, परिवार अगे चल सकदा है? किस तरह दी तुसीं अहमियत बजुर्गां नूं परिवारां विच दिंदे? देखो, जदों तुसीं ये गल कीती है ना बजुर्गां दी, मैं एक दरवेश जे उस भले पुरुष नाल तुलना करदा जिहड़ा काली बोली रात है, हनेरी रात है जी, ते वो हनेरी रात दे विच उहने हत्थ विच लालटन फड़ी हुई है ते लालटन फड़िया जिहड़े मगर आ रहे ने उन्हां दा राह सुना रहा है ते नाले होका दे रहा है, देखो किते टोए टाए च ना डिग पिओ, बच के भाई चलिओ। असली तौर ते साडे राह दसेरा ने बजुर्ग मार्ग दर्शक ने। कि जदों ना बजुर्ग ये कह दिंदे ने कई बारी कि मैं बाल एवें नहीं चिट्टे कीते, ਉਹਦਾ अर्थ ही यह है कि जिंदगी का मेरे को विशाल अनुभव है, मेरे को विशाल तजर्बा है। ये जिउंदे जागदे संस्था है, स्कूल ने जी बिल्कुल। देखो, एक आप गल करांगे जी, एक है शुक्रगुजार जी जिंदगी की पढ़ाई, एक है किताबी पढ़ाई। जिहड़ी किताबी पढ़ाई है उस तां यह है स्कूलों के पाठ दिता जाता है ते बाद दे विच वो पाठ के आधार के उत्ते प्रीख्या हुंदी है। दूजे बने जिहड़ी जिंदगी की पढ़ाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਕ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਕ ਵੀ ਗਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ATM ਬਣਿਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ IAS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, DC ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ DC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਪਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਟਕੀਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਜਾਂਦੇ।
ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰਿੰਕੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿੰਕੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੰਦਰਲਾ ਗੇਟ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੇਟ ਸੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥਕੱਥਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੰਕੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ? ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਢੇਰ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੁਝਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਛੁੜੇਗੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਨਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਆਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ, ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ATM ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਦਾਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਛਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਛ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੱਠ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਈਵਨ ਡੌਗੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਖੌਲ ਵਜੋਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਫੇਰ ਟੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਘੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਆਹ ਘੜੀ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਿਆਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਈ ਮਾਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲੋ ਪਾਲ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਪਾਲੋ ਪਾਲ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਭਰੇ ਭੜੋਲੇ ਸਨ ਮੋਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ 100% ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਨਪ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ 12 ਪੂਰਬੀਏ 15 ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੋ ਪੁੱਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 31 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਅਲੋਪ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਪੂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਨਪ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਵੱਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਵੱਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਮੁੜਦਿਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਓ ਬਾਬੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਬਾਬੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਓ ਬਾਬੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਬਾਬੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਬਾਬੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਬਾਬੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ।
ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਨ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਬਨ ਦੀਆਂ ਬਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅਲੋਪ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਲੋਪ, ਪਦਾਰਥਕ ਦੌੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਉਸਰ ਗਈਆਂ। ਕੋਠੀਆਂ ਉਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਮਾਰਬਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਅਲੋਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤਵਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਪਣੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਪਣੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਕਲਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਮ ਜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਾਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਲਾਪੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ? ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੂੰਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ, ਕਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਸਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਾਦਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾਲ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾਲ ਕਣੀ ਗੌਰ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਉੱਠੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬਨ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਬਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦਾਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ 59 ਕੁ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜੀ 4 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ 2 ਪੈਰ ਤੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਦੇਵੋ ਮਾਤਰ ਦੇਵੋ ਬਾਪ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਪੈਰ ਮਾਂ ਦੇ, 2 ਪੈਰ ਬਾਪ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ 4 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ ਤੇ 4 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤਾ ਗੰਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਚੋਂ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਨ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਚਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਨ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕਾਂਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 2 ਪੁੱਤ, ਦੋਏ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਛੋਟਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਵਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਘੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘੋਰਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੀਂਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਔਲਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਟਾਹਣੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮਾਪੇ। ਜੀ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਪੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਹੀ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਂखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, आदत पड़ी हुई थी इन्हें इंतजार की। क्या बात। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਵਾਰਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,567 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ
ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰ ਢੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੌਧਰਪਣਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਖ ਨਹੀਂ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜੀ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਰਮਿਆਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਚੁਰਲ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਧੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਮਝੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਨਮਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ, ਨੂੰਹ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਕ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਧਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਧੇ ਮੈਂ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਧਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਉਸੇ ਮੌਤ ਤੇ ਆਪ ਮਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਘਾਟੋ ਸਭ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਵਗਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਮਦਾਨੀ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ
ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਝੂਮਣ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਹੋਣ ਕਮਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਓ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਝੂਮਣ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਹੋਣ ਕਮਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵੇਲੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ।